Good morning, children. I am Ramamani from Dodalharam High School. Today, in this class, let us discuss about 8th standard second language English. The lesson name is The Story of Dharmavyada. The story of Dharmavyada lesson is taken from the Mahabharata. It is the supplementary reader lesson, children. Now, let's discuss about this lesson. First of all, I am going to read this lesson. Afterwards, I am going to explain it to you. Now you observe word by word, children. Okay. Once upon a time, there lived a person called Kaushika. He was proficient in the Vedic law. He wished to surpass everyone in learning. So, forsaking home and parents, he went to a forest and pursued his studies. One day, he was sitting under a studying the Vedas, under a tree studying the Vedas. He was disturbed by the loud twittering of a crane perched on a branch. He glared at the bird which had disturbed him. And at once the bird was reduced to ashes. Kaushika was sorry that his wreck had caused the death of a bird, but the realization of his ascetic power also pleased him and he felt proud. He went to a town nearby. His mind still dwelt on the incident of the bird. He stood before a house and begged for alms, crying aloud, Bhavati Dikshan Dehi, give me alms, mother. The mistress of the house was attending to her husband, who had just come home. So she took some time to bring the alms. Displeased Kaushika glared at her. The chaste lady said smilingly, Kaushika, I am not a crane for your glare to burn me up. Her words startled Kaushika. How did this lady know that I killed the crane? He wondered. The woman understood that he was confounded. She said, you may have mastered the Vedic law, but you know not the mysteries of Dharma. There is one Dharmavyada in the city of Mithila. You can learn the mysteries of Dharma from him. Curious Kaushika, curious step towards Mithila. In Mithila, he made his way to Dharmavyada's shop. Because a big shop, the Vyadha welcomed Kaushika warmly and said, Come in, the chaste women sent you, didn't she? The words of Dharmavyadha stunned Kaushika. Hitherto Kaushika was full of conceit, imagining that he was the only learned man. But now he realized that it was not so. That morning, the lady had referred to his killing the bird. And now this butcher selling meat was telling him that the lady had sent him. So he felt all these were great persons. With folded hands, he requested Dharmavyada, Sir, reveal to me the mysteries of Dharma. Dharmavyada replied, Sir, you are well versed in Vedic lore. How can I enlighten you? I can only tell you about the path I follow. To engage oneself in one's inherent duty, to be truthful, to be patient and merciful, not to be elated in happiness or depressed in difficulties, to be engaged in prayer and tapas, to appreciate the good qualities in others, not to boast, to have bath in sacred rivers, to visit holy places and to serve our parents and the Guru who has bestowed knowledge on us. This is Dharma. These are the mysteries of
dharma. I follow the hereditary profession of selling meat, but I kill no animals. I do not cheat in business. So far as I know, I have never uttered a lie. I have no enemies. More than all this, I serve my aged parents with devotion. Their blessings are my shield. He then took Kaushika home and showed him his parents and prostrated before them. Kaushika also bowed to the aged couple. He then bowed to Dharmavyada and said, "Sir, my arrogance evaporated today. I was conceited, imagining that I am the only learned person. I have forsaken my aged parents and caused them grief. My eyes are open now. I now realize that my dharma is to serve my parents. I shall join them and make them happy. I will try to cultivate the virtues you told me about." He returned home. Thereafter, he spent his days in the service of his parents and in teaching others the Vedic lore he had mastered. After narrating this story, sage Markandeya said, "Yudhishthira, in every division of people, there are enlightened souls who can guide even scholars and masters of Vedic teachings." See children, how beautifully narrated the character of Dharmavyada here. Are you not interested when I am reading this lesson, children? Isn't it? It's a very beautiful lesson. Now you listen. I am going to explain it to you in Kannada. Okay? Yes, the story of Dharmavyada. See, when I am reading, I think you have all observed the few characters of this lesson. Can you remember which are those? Yes, the first one is Dharmavyada and another one is Kaushika and the crane. Okay, and then like this, the few characters and chaser lady. These are all the characters you are going to observe from this lesson, children. Then we'll see what is the story behind it and what is the message behind this lesson. Let's understand, children, now. Okay. Yes. Once upon a time, ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ there lived a person called Kaushika. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ there lived a person, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅವನ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೌಶಿಕ. ಅವನ ಹೆಸರೇನು ಕೌಶಿಕ. ಪರ್ಸನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಓಕೆ. He was proficient in Vedic lore. ಕೌಶಿಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ he was proficient. Proficient means learned. Proficient means learned. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಆತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ವೇದಿಕ್ ಲೋರ್, ವೇದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ. Here Vedic lore means ವೇದ ಜ್ಞಾನ. Vedic lore means ವೇದ ಜ್ಞಾನ. Okay, so ವೇದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. Okay, ವೇದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯವನ್ನ ಆತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. He wished to surpass. He wished to surpass. Here surpass means beat. Surpass means beat. I have written here. Surpass means beat. He wished to surpass everyone in learning. ಈತ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರೇ ಕಂಡ್ರು ಸಹ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಹೋಗುವಾಗೆಲ್ಲ ಇವನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ನಾನೇ ಮಹಾನ್ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಇತ್ತು ಆತನಲ್ಲಿ. ಹಿ ವಿಶ್ ಟು ಸರ್ಪಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಯಾರೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಸಹ ಅವನವರಿಗೆ ಓದುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ, ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರವನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮತ್ತೆ ಇವನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಅಗಾಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಫಾರ್ಸೇಕಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಅಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಆದರೆ ಕೌಶಿಕನ ಒಂದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಏನು, ಕೌಶಿಕನ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಏನು, ಅವನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ಸೇಕಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಅಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಕೌಶಿಕ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ, ತನ್ನ ಪೋಷಕರನ್ನ, ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನ ಆತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮರ್ತೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಎ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂಡ್ ಪರ್ಸ್ಯೂಡ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಜೊತೆಗೆ ಇವನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನು ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಒನ್ ಡೇ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ, ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಒನ್ ಡೇ, ಒಂದ್ಸಲ ಹಿ ವಾಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಎ ಟ್ರೀ. ಹೀಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದ. ಸಿಟಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಎ ಟ್ರೀ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದ ವೇದಾಸ್. ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದ, ವೇದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ವೇದಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಿ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲೌಡ್ ಟ್ವಿಟ್ಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರೇನ್. ಆಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಒಂದು ಶಬ್ದ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾನೆ ತುಂಬಾನೇ. ಯಾವುದರಿಂದ? ಲೌಡ್ ಟ್ವಿಟ್ಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರೇನ್ ಬರ್ಡ್ ಬಂದು ಜೋರಾಗಿ ಸದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಕ್ರೇನ್ ಬರ್ಡಿನ ಸದ್ದಿಗೆ ಈತ ಏನಾದ ತುಂಬಾನೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಚ್ಡ್ ಆನ್ ಎ ಬ್ರಾಂಚ್. ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಮರದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ನ ಮೇಲೆ ಆ ಕ್ರೇನ್ ಕೂತಿತ್ತು. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಜೋರಾಗಿ ಸದ್ದನ ಶಬ್ದವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಿ ಗ್ಲೇರ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಬರ್ಡ್. ಗ್ಲೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲುಕ್. ಓಕೆ, ಅವನು ಆ ಒಂದು ಬರ್ಡಿನ ಕಡೆಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಹಿಮ್, ಯಾವ ಬರ್ಡ್ ಇವನಿಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಸಹ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಬರ್ಡಿನ ಕಡೆಗೆ ಅವನು ತುಂಬಾನೇ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ವಾನ್ಸ್, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದ ಬರ್ಡ್ ವಾಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಆಶಸ್. ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಬರ್ಡ್ ಏನಾಯಿತು, ಆಶಸ್ ಆಗಿ, ಆಶಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೂದಿ. ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಬರ್ಡ್ ಏನಾಯಿತು, ಬೂದಿಯಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೌಶಿಕ ವಾಸ್ ಸಾರಿ ದಟ್ ಹಿಸ್ ಡೆತ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಾಸ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಕೌಶಿಕನಿಗೆ ಬಹಳ ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೋ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಸಾರಿ ದಟ್ ಹಿಸ್ ಡೆತ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಾಸ್ಡ್. WRATH means angry. It means angry. ಅವನಿಗೆ ಕೋಪ, ಅವನ ಕೋಪದಿಂದಾಗಿ that means anger, ಕೋಪ. ಸೊ ಅವನ ಕೋಪದಿಂದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯುವ ಹಾಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತೊಂದರೆ ಅಂತೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕೌಶಿಕ ವಾಸ್ ಸಾರಿ ದಟ್ ಹಿಸ್ ಡೆತ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಾಸ್ಡ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಎ ಬರ್ಡ್. ಇವನ ಒಂದು ವಿಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಆ ಬರ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನ ಅಪ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಬರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ದರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈತ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ದ. ಬಟ್ ದ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಅಸೆಟಿಕ್ ಪವರ್, ಅದಾದ ನಂತರ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಅವನಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆನ ಮರೆತು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ದ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಇವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಸೆಟಿಕ್ ಪವರ್, ಇವನ ಅಸೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸನ್ಯಾಸಿ, ಸಾಧು ಸಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಸೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸನ್ಯಾಸಿ, ಸಾಧು ಸಂತ. ಸೊ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಇವನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಪವರ್, ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್ ಹಿಮ್, ಅವನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಹಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಪ್ರೌಡ್, ಅವನದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನ ಪಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಕೆಲವು ಸಮಯದ ನಂತರ, ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಎ ಟೌನ್ ನಿಯರ್ ಬೈ. ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಎ ಟೌನ್ ನಿಯರ್ ಬೈ. ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟೌನಿಗೆ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಕಾಡಿನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೌನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಡ್ವೆಲ್ಟ್, ಇವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹಾಗೇನೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಅವನಿಗೆ ಪದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡ್ವೆಲ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್. ಡ್ವೆಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ. ಅದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆನ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬರ್ಡ್, ಆ ಒಂದು ಬರ್ಡಿನ ಘಟನೆ ಪದೇ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿ ಸ್ಟುಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಎ ಹೌಸ್. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬೆಗ್ಗಡ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಮ್ಸ್, ALMS, ಆರ್ಮ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಾನ, ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅಲೌಡ್, ಜೋರಾಗಿ ಅಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಂತ? ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾನ್ ದೇಹಿ, ಗಿವ್ ಮಿ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಮದರ್. ಅಂದ್ರೆ ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾನ್ ದೇಹಿ, ನನಗೆ ದಾನವನ್ನ ಕೊಡಿ, ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಳ್ತಾ ಜೋರಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ದ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್, ಆ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ವಾಸ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಆಕೆ ಆ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಅವರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಹೋಮ್, ಅವರ ಮನೆಯ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಗತಾನೆ ಮನೆಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು. ಸೊ ಅವರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಈಕೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಶಿ ಟುಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಮ್ಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾಳೆ ಒಂದು ದಾನವನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೀಸ್ಡ್ ಕೌಶಿಕ, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಕಾಯಿಸಿದ್ರು ಆ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೌಶಿಕನಿಗೆ ಬಹಳ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ಲೇರ್ಡ್ ಹಠಾರ್, ಅವನು ಕೌಶಿಕ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರಾಯಿಸಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಗ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದ chased lady. Here, chased means, what is the meaning? Pure religious. Chased means pure religious. ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹಿಳೆ
ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಏನಂತ? The chase lady said smilingly. ಆಕೆ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಕೌಶಿಕ, I am not a crane for your glade to burn me up. ನಾನು ಆ ಕ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಕ್ರೇನ್ ಏನಾಯಿತು, ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದ ಕ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಚೇಸ್ ವಿಮೆನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಥರ ಹೇಳಿದಾಗ, ಕೌಶಿಕ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ರೇನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಗ್ಲೇಡ್ ಟು ಬರ್ನ್ ಮಿ ಅಪ್. ಹರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಲ್ಡ್ ಕೌಶಿಕ. ಅವಳ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೌಶಿಕನಿಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಡಿಡ್ ದಿಸ್ ಲೇಡಿ ನೋ ವಾಟ್ ದಟ್ ಐ ಕಿಲ್ಡ್ ದ ಕ್ರೇನ್? ಸಿ, ಇವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಆ ಕ್ರೇನನ್ನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುಖಾಂತರ ಸುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿ ವಂಡರ್ಡ್. The women understood that he was confounded. ಆಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇವನಿಗೆ ಕೌಶಿಕನ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಇವನು. ಕಾನ್ಫೌಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. She said, ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಡ್ ದ ವೇದಿಕ್ ಲೋರ್. ನೀನು ವೇದಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತನೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆ ಚೇಸ್ ಲೇಡಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹಿಳೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಏನಂತ ಕೌಶಿಕನಿಗೆ, ನೀನು ವೇದಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತನೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ಬಟ್ ಯು ನೋ ನಾಟ್ ದ ಮಿಸ್ಟರೀಸ್ ಆಫ್ ಧರ್ಮ. ಬಟ್ ಯು ನಾಟ್ ನೋ ದ ಮಿಸ್ಟರೀಸ್ ಆಫ್ ಧರ್ಮ. ನೀನು ಧರ್ಮದ ರಹಸ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಿಸ್ಟರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಹಸ್ಯಗಳು. ಮಿಸ್ಟರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಹಸ್ಯಗಳು. ಸೊ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್, ಮಿಸ್ಟರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್. ಸೊ ರಹಸ್ಯಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮದ ರಹಸ್ಯಗಳೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಧರ್ಮವ್ಯಾದ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮವ್ಯಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ ದ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮಿಥಿಲಾ. ಇನ್ ದ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮಿಥಿಲಾ. ಮಿಥಿಲಾ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ, ಮಿಥಿಲಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮವ್ಯಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ದ ಮಿಸ್ಟರೀಸ್ ಆಫ್ ಧರ್ಮ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಧರ್ಮದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಆದರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮವ್ಯಾದನನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಕೌಶಿಕ ಟರ್ನ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೆಪ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮಿಥಿಲಾ. ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡು ಕುತೂಹಲಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೌಶಿಕ ಅವನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಮಿಥಿಲಾ ನಗರದ ಕಡೆಗೆ. ಮಿಥಿಲಾ ನಗರದ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಇನ್ ಮಿಥಿಲಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಿ ಮೇಡ್ ಈಸ್ ವೇ ಟು ಧರ್ಮವ್ಯಾಧಾಸ್ ಶಾಪ್. ಅವನು ಧರ್ಮವ್ಯಾದನ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ, ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ಶಾಪ್ ಎಂಥ ಶಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಮೀಟ್ ಶಾಪ್. ಅದೊಂದು ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿಯಾಗಿತ್ತು, ಮಾಂಸವನ್ನು ಮಾರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ದ ವ್ಯಾಧ ವೆಲ್ಕಮ್ಡ್ ಕೌಶಿಕ ವಾರ್ಮ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಸೆಡ್. ದ ವ್ಯಾಧ ವೆಲ್ಕಮ್ಡ್ ಕೌಶಿಕ. ಆ ವ್ಯಾಧ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಧರ್ಮವ್ಯಾಧ ಕೌಶಿಕ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆತನ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಕಮ್ ಇನ್ ನಗನಗತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬನ್ನಿ ಕೌಶಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಚೇಸ್ ವಿಮೆನ್ ಸೆಂಟ್ ಯು. ಆ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹಿಳೆ ತಮ್ಮನ್ನ ನನ್ನ ಬಳಿ ಕಳಿಸಿದಾಳ. ಡಿನ್ ಶಿ? ಹೌದು ತಾನೆ, ಅವರೇಲ್ವಾ ಕಳಿಸಿರೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಧರ್ಮವ್ಯಾದ. ಆ ಧರ್ಮವ್ಯಾದನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಸ್ಟನ್ನಡ್ ಕೌಶಿಕ ತುಂಬ ಸ್ಟನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸ್ಟನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಂಗು ಬಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೆರಗಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿ ಅವನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಹಿತೆರ್ತೋ ಕೌಶಿಕ ವಾಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್. ಕೌಶಿಕನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಡ್. ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಡ್. ಅವನಿಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಸಹ ಅವನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅವನಿಗೆ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಇತ್ತು, ತಪ್ಪು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ತಾನೇ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ತಾನೇ ತುಂಬಾ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ಇದುವರೆಗೂ ಸಹ ಇದ್ದ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ. ಹಿತೆರ್ತೋ ಕೌಶಿಕ ವಾಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೈಟ್. ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಇದುವರೆಗೂ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಲರ್ನರ್ ಮ್ಯಾನ್. ಇದುವರೆಗೂ ಅವನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ನೌ ಹಿ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ದಟ್, ಈಗ ಅವನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ, ಇದು ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ದಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದ ಲೇಡಿ ಹ್ಯಾಡ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಕಿಲಿಂಗ್ ದ ಬರ್ಡ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಾನೇ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಕ್ರೇನ್ನ ಸುಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ದಿಸ್ ಬುಚ್ಚರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೀಟ್ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಹಿಮ್. ಈಗ ಈ ಮಾಂಸವನ್ನು ಮಾರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಧ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದ ಲೇಡಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಂಟ್ ಹಿಮ್. ಆ ಲೇಡಿ ನನ್ನ ಕಳಿಸಿದಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಿ felt all these were great persons. ಆಗ ಕೌಶಿಕನಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವರಿಬ್ರು ಸಹ ಚೇಸ್ ಲೇಡಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಧ, ದೇ ಆರ್ ದ ಜೀನಿಯಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ನಾಟ್ ಮೀ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ.
ವಿತ್ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಅವನ ಕೈಯನ್ನು ಮುಗಿದು ವ್ಯಾಧನಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಧರ್ಮವ್ಯಾಧ, ಸರ್ ರಿವೀಲ್ ಟು ಮೀ ದ ಮಿಸ್ಟರೀಸ್ ಆಫ್ ಧರ್ಮ. ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ನನಗೆ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ, ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಧರ್ಮವ್ಯಾಧ ರಿಪ್ಲೈಡ್, ಆಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವ್ಯಾಧ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತ, ಸರ್ ಯು ಆರ್ ವೆಲ್ ವರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ವೇದಿಕ್ ಲೋರ್. ಸರ್ ನೀವು ತುಂಬಾನೇ ವೇದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಎನ್ಲೈಟನ್ ಯು, ನಾನು ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದ ಪಾತ್ ಐ ಫಾಲೋ, ಆದರೆ ನಾನು ಕೇವಲ ತಮಗೆ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ನಾನು ಯಾವ ದಾರಿಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಟು ಎಂಗೇಜ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ಹೆರೆಂಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ನೋಡಿ, ಟು ಎಂಗೇಜ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ, ಇನ್ಹೆರೆಂಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ, ಟು ಬಿ ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ ಸತ್ಯವಾಗಿ, ಟು ಬಿ ಪೇಷಂಟ್ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮರ್ಸಿಫುಲ್ ದಯೆಯಿಂದ, ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಎಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಆಗ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಸದಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಬಂತು ಅಂತ ಹಿಗ್ಗದೆ, ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಗ್ಗದೆ, ಟು ಬಿ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತಪಸ್, ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಸದಾ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಟು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು ಏನಾದರೂ ಕಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೊಗಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾಟ್ ಟು ಬೂಸ್ಟ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನ್ನ ಹೊಗಳಿದ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಬಾತ್ ಇನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಿವರ್ಸ್, ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಟು ವಿಸಿಟ್ ಹೋಲಿ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಸರ್ವ್ ಅವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಟು ಸರ್ವ್ ಅವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗುರು ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಸ್ಟೋಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆನ್ ಅಸ್, ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಧರ್ಮ, ಇದೇ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮಿಸ್ಟರೀಸ್ ಆಫ್ ಧರ್ಮ, ಇದೇನೇ ಧರ್ಮದ ರಹಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. I follow the hereditary profession of selling meat. And finally, he talks about, Dharmavyada talks about his profession. Which profession he was following ಅಂತ ಹೇಳಿ. I follow the hereditary profession of selling meat. ನಾನು ಬೈ ಬರ್ತ್ ಇಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ, ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ, ಆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೃತ್ತಿ, ಆ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೀಟ್, ಮಾಂಸವನ್ನು ಮಾರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ಐ ಕಿಲ್ ನೋ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಡು ನಾಟ್ ಚೀಟ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ನನ್ನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಮೋಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೋ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಐ ನೋ, ಇದುವರೆಗೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಅಟೆಡ್ ಎ ಲೈ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಾನು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇದುವರೆಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಬಾರಿಯೂ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಎನಿಮೀಸ್, ನನಗೆ ಯಾರೂ ಸಹ ಶತ್ರುಗಳಿಲ್ಲ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್, ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಐ ಸರ್ವ್ ಮೈ ಏಜ್ಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ. ವಿತ್ ಡಿವೋಷನ್, ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ. ದೇರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈ ಶೀಲ್ಡ್, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ ನನ್ನ ಶೀಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಶೀಲ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್, ಅವರ ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ನನಗೇನಾಗಿದೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಧರ್ಮವ್ಯಾಧ ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ಕೌಶಿಕ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಅವನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಧರ್ಮವ್ಯಾಧ, ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಧರ್ಮವ್ಯಾಧ ಟೇಕನ್ ಕೌಶಿಕ ಟು ಹಿಸ್ ಹೌಸ್. ಓಕೆ, ಹಿ ದೆನ್ ಟು ಕೌಶಿಕ ಹೋಮ್ ಅಂಡ್ ಶೋಡ್ ಹಿಮ್ ಹಿಸ್ ಏಜ್ಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಕೌಶಿಕನನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಏಜ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದೆಮ್, ಅವರ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕೌಶಿಕ ಆಲ್ಸೋ ಬೌಟ್ ದ ಏಜ್ಡ್ ಕಪಲ್, ಕೌಶಿಕನು ಸಹ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ದೆನ್ ಬೋಟ್ ಧರ್ಮವ್ಯಾಧ ಅಂಡ್ ಸೆಡ್, ಧರ್ಮವ್ಯಾಧನು ಮತ್ತು ಕೌಶಿಕ ಇಬ್ಬರು ಸಹ ಅವನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಮೈ ಆರೋಗ್ಯಾನ್ಸ್, ಇದೇನು ಬೋಟು ಧರ್ಮವ್ಯಾಧ ಅನ್ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಕೌಶಿಕ ಧರ್ಮವ್ಯಾಧನಿಗೂ ಸಹ ಬಗ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ ಮೈ ಆರೋಗ್ಯಾನ್ಸ್ ಎವಾಪೊರೇಟೆಡ್ ಟುಡೇ, ನನ್ನ ಅಹಂಕಾರ, ಆರೋಗ್ಯನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್
ಅಹಂಕಾರ. ನನ್ನ ಅಹಂಕಾರ ಎವಾಪೊರೇಟೆಡ್ ಟುಡೇ. ಈ ದಿನ ನನ್ನ ಅಹಂಕಾರ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಐ ವಾಸ್ ಕನ್ಸೀಟೆಡ್. ನಾನು ಹೇಗೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇಮ್ಯಾಜಿನಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಲರ್ನಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತ್ರನೇ ತುಂಬ ಕಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿತ್ತು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫರ್ಸೇಕನ್ ಮೈ ಏಜ್ಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಡ್ ದೆಮ್ ಗ್ರೀಫ್. ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ನೋವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಹಿಯರ್ ಗ್ರೀಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೋವು. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ನೋವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೈ ಐಸ್ ಆರ್ ಓಪನ್ ನೌ. ಈಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಗಳು ತೆರೆದಿದೆ. ಐ ನೌ ರಿಯಲೈಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ನನಗೀಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೈ ಧರ್ಮ ಈಸ್ ಟು ಸರ್ವ್ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಏನು? ನನ್ನ ಪೋಷಕರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಐ ಶಲ್ ಜಾಯಿನ್ ದೆಮ್. ನಾನು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೀಪ್ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ದ ವಿರ್ಚ್ಯೂಸ್ ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ ಅಬೌಟ್. ನಾನು ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಿ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ಹೋಮ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಕೌಶಿಕ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಕೌಶಿಕ ಹಿ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಹಿಸ್ ಡೇಸ್. ಕೌಶಿಕ ತನ್ನ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ ದ ಸರ್ವೀಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಅವನ ಪೋಷಕರ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೀತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್. ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಸಹ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿಧಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಮಯವನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ದ ವೇದಿಕ್ ಲೋರ್ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಡ್. ಏನು ವೇದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಸಹ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಫ್ಟರ್ ನ್ಯಾರೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಸ್ಟೋರಿ ಸೇಜ್ ಮಾರ್ಕಾಂಡೇಯ ಸೆಡ್. ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಮಾರ್ಕಾಂಡೇಯ ಸನ್ಯಾಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜನರು ಸಹ ದೇರ್ ಆರ್ ಎನ್ಲೈಟನ್ಡ್ ಸೋಲ್ಸ್. ಎನ್ಲೈಟನ್ಡ್ ಸೋಲ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ತುಂಬಾ ಎನ್ಲೈಟನ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಬೀರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆತ್ಮಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಹು ಕ್ಯಾನ್ ಗೈಡ್ ಈವನ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್. ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಪಂಡಿತರಿಗೂ ಸಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಂಚಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇದಿಕ್ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದರೆ ವೇದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತು ಮಾಸ್ಟರಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ Dharmavyada. Yes, I have written here some of the meanings, difficult words here. Let's give some look here. Okay, proficient means learned, surpassed means beat, then stunned means shocked, then depressed means very sad, grief means sorrow, cultivate means learn, bestowed means given, virtue means good quality, virtue means good quality, hereditary means inherited by birth, then glared means looked at with anger, then forsaking means leaving, enlightened souls means learned people, dwelt means heart, then wrath means anger, and ascetic means divine, mysteries means secrets, shares means pure religions, then conceit means false pride, then inherent beauty means primary beauty, prathamika kartavya, then shared means defense, then elated means overjoyed. Then children, this question will come for your examination sake. 2 marks question they are going to ask you. Okay, let's discuss about now comprehension questions. First question is, why was Kaushika very angry with the bird? Kaushika was sitting under a tree and studying the Vedas. The bird's loud twittering disturbed him, so he was very angry with the bird. And which one is the second question? Why did the housewife delay in giving alms to Kaushika? For this question, see the answer, children. The housewife was attending to the needs of her husband who had just come home, so she considered it her primary duty, so she delayed in giving alms to Kaushika. And see the third question, children. Who did she advise Kaushika to meet? She advised Kaushika to meet Dharmavyada, who lived in the city of Mithila. And then the last question,
what did Kaushika do after his visit to Dharmavyada? Kaushika returned home and thereafter he